ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਗੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਕਸ਼ਾਕਾਰ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल, मैं गुरदीप कौर गरेवाल प्रोग्राम सिरनावा च तुहाडा स्वागत है। अज तो 125 साल पहला जदों इंग्लैंड गया तां इमारत साजी दीआं कुंडियां खोलदे उसदे कारनामे वेख के गोरे उसनूं सिजदा करन तक जांदे सन। खालसा कॉलेज की शानदार इमारत उसदे ही सुपनिਆਂ ਦਾ नक्श है। म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर, जिसनों अजकल नैशनल कॉलेज ऑफ आर्ट कहा जाता है, उसका प्रिंसीपल भी उसनों सर कह के बुलाता सी। नैशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के विद्यार्थी रहे प्रवेज वंदाल ਅਤੇ ਸਾਜਿਦਾ वंदाल ने इस महान मनुख ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ किताब लिखी, जिस का नाम है दी राज लाहौर एंड भाई राम सिंह। राम सिंह ने बकिंगम महल नहीं सगों असबर्न महल का दरबार हाल तैयार किया। दुनिया भर के अखबारों में इश्तिहार दे के डिजाइन मंगे गए ते जेड़ा पास होया वो 30 साल के राम सिंह का सी। मलका ने उसनूं शाही खाने ते बुलाया, इंग्लैंड की ऑनरेरी शहरीयत दिती। मलका ने उसके रहन लई वक्री रिहाइश का इंतजाम किया। स्टाफ नूं कहा गया कि भाई राम सिंह की रिहाइश के नेड़े तंबाकू की मुश्क नहीं आनी चाहिए ते खाने विच बीफ हलाल जां गोश्त शामिल नहीं होना चाहिए। महंगे कलाकारों नूं महल विच बुला के मलका ने जिहड़े 3 हिंदुस्तानियों दी पेंटिंग्स बनवा के महल दीआं कंधां शिंगारियां, ਉਹ ਹਨ महाराजा दलीप सिंह, मुंशी अब्दुल करीम ਅਤੇ भाई राम सिंह, ਤਿੰਨੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ। राम सिंह ਦਾ जन्म बटाला नेड़े रसूलपुर पिंड ਦੇ रामगढ़िया परिवार ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 1 अगस्त 1858 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 10ਵੀਂ तक की मुढ़ली विद्या मिशन स्कूल अमृतसर तो प्राप्त की। स्कूल के अंग्रेज़ अध्यापकों ने उसके जहीन दिमाग की पछाण की ते उसनूं कहा कि म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स विच दाखला लवे। पिंड छड्ड के पिता अमृतसर चील मंडी विच दुकान खरीद के कारोबार करन लगा। लाहौर आर्ट स्कूल का एक मास्टर हारवे अमृतसर आउंदा जांदा रहिंदा सी। जनवरी 1874 विच वो राम सिंह नूं लाहौर लै गया। पहली स्कूल रिपोर्ट विच प्रिंसीपल किपलिंग ने लिखा कि राम सिंह वड्डा इमारत साज बनेगा। अमृतसर के डीसी दी मेम साहब का पियानो खराब हो गया। उसकी भाल लई जदों मिस्त्री लभण लगे तां गुणा 16 साल के राम सिंह ते पिया। प्रिंसीपल किपलिंग नूं आख के वो विद्यार्थियों नूं अपने पिता के कारखाने विच ले जाके ट्रेनिंग दिंदा सी। जद्दी काम नाल उसनूं इन्ना प्यार सी कि जदों 1913 विच म्यू स्कूल के प्रिंसीपल वजों सेवा मुक्त होया तो उसने चील मंडी विच अपना पिता पुरखी कारोबार शुरू किया। किपलिंग ने सरकार नूं मना लिया कि म्यू स्कूल की अपनी इमारत होनी चाहिए है। राम सिंह नूं कहा गया कि वो इमारत का डिज़ाइन तैयार करे। डिज़ाइन तैयार करके सरकार कोल मंजूरी वास्ते भेजा गया। जवाब आया कि जिहो जिहा नक्शा बनाया गया है खर्चा बहुत आवेगा, साडे कोल तुहानूं देण वास्ते सिर्फ 37,000 रुपए हैं। राम सिंह ने किपलिंग नूं कहा कि सरकार नूं लिखो कि जिन्ने पैसे ने दे दिओ, पर नक्शा उही पास करो जो असीं तैयार कीता है। 6 साल की ट्रेनिंग पूरी होने ते राम सिंह नूं 1 अप्रैल 1883 के दिन इसे स्कूल विच असिस्टेंट मास्टर की नौकरी दी गई। विदेशों तो काम का पहला आर्डर मलिका के शहजादे इंग्लैंड के ड्यूक और डचैस का आया। उन्हां दे बिलियर्ड के कमरे नूं लक्कड़ की नकासी नाल शिंगारना सी। 1884 दीआं सर्दियां विच इह जोड़ी डिज़ाइन वेखण म्यू स्कूल आई ਅਤੇ डिज़ाइन वेख के गदगद हो गई। केवल कंधां वास्ते 241 पैनल तैयार किए। 2 पैनलों उपर उस्तादां दे नाम लिखे हुए हैं। J.L. किपलिंग प्रिंसीपल 1885-1887 ते राम सिंह मास्टर म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स 1885-1887। ये सारे 1888 विच इंग्लैंड भेजे गए। जदों मलिका ने ड्यूक शहजादे का बिलियर्ड रूम वेख्या तो उसने फैसला किया कि यही कलाकार उसका सर्दियों का असबर्न महल शिंगारनगे। 1890 विच किपलिंग छुट्टियां मनाउण इंग्लैंड गया। मलका ने बुला के इच्छा दसी। राम सिंह वालों शर्तां किपलिंग ने तय कीतियां। 100 पौंड सफ़र खर्च, 5 पौंड हफ्ता तनख्वाह, महल नेड़े मुफ्त रिहाइश। राम सिंह समुद्री जहाज़ से पैरिस गया। पैरिस तो रेल गड्डी फड़ के लंडन। कुछ दिन किपलिंग कोल रहा ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਬਰਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਮਲਕਾ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ। 31 ਮਾਰਚ 1893 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ 36 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ, ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਲਕਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੀ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ 1893 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਮਲਕਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੈਨ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਟਰੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਪਾਸੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਪਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਕਸ਼ਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹਾਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੇਡੀ ਐਚਿਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ, ਨਵਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਾਹੌਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਲੇਡੀ ਲਾਇਲ ਹੋਮ ਲਾਹੌਰ, ਅਲਬੇਰ ਵਿਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੌਸਟਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੁਨਸਿਫ ਕੋਰਟ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਿਸਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 5 ਮਾਰਚ 1892 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਭ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 1893 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ। 1912 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਸਥਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ ਭਵਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ MVO ਐਂਡ ਸੰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ। ਲਲਿਤ ਮਹਿਲ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਲਗਵਾਈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 4 ਕੋਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ 8 ਕੋਨਾ ਹੈ। 1886 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੰਡਨ, 1888 ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ, 1899 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 1903 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖੁਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ। ਐਡਵਰਡ 8ਵੇਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 1905 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕੇਸਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। 1907 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1911 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ। ਗੋਰੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆਰਟ ਮੈਂ ਅਸਬਰਨ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕੁੱਤਪੁਣੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਸਦਕਾ 25 ਸਤੰਬਰ 1910 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ। 38 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 1913 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਓਨਲ ਹੀਥ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ 1913 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਚਰਨ ਮਿਊ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸਗੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
1916 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ।